किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन आने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन आने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के आगे, शब्द क्या है? समझ। आगे क्या जुड़ा है? बे। उसका शब्द का अर्थ बदल गया है। समझ जो है समझना, बेसमझ है जो समझ नहीं सकता है, अज्ञानी है जो अर्थ नहीं होता उसे, तो इस तरह के। और यहाँ पर जो एक शब्द है डर, तो इसके सामने जुड़ा गया है, जोड़ दिया गया है निह, और मिलकर बना निडर। जो डरना जो बन गया निडर, जो डरता नहीं है तो उसे निडर बोलते हैं। और भाग्य लख है, इसके सामने दुर शब्द को जो जोड़ दिया गया है तब बन गया दुर्भाग्य। भाग्य लख है, दुर्भाग्य अनलकी। जो यहाँ पर जो सकुशल है, इसमें जो शब्द है कुशल, इसी तरह जो सा जोड़ दिया गया है सकुशल बन गया। उसी तरह जो उचित है, यहाँ पर वो की मात्रा है, वो इससे बनता है, इसका चिन्ह है। उचित शब्द को जो पहला जो शब्द जोड़ दिया अन्न, इस तरह बना है। और यहाँ पर निर है, तो यहाँ पर आ की मात्रा है और इसके साथ शा, तो ये शब्द आशा, तो इसके सामने जो उपसर्ग जोड़ दिया गया है वो निर। और इसी प्रकार यहाँ पर भाव जो शब्द हैं उसको जोड़ दिया गया सत्य, तो भाव और सत्य मीन्स अच्छे, तो अच्छे भाव के बारे में यहाँ पर तो बताया जा रहा है। तो इसके बाद आ और भाग्य, भाग्य लख हैं, उसके सामने जो आ उपसर्ग हैं, इसे जोड़ने के बाद बन गया अभाग्य जो लक नहीं है, और भाग्य और उसके सामने जो सु जोड़ दिया गया है उपसर्ग। भाग्य का अर्थ है लक और सु जो अच्छा है, अच्छा भाग्य जिसके ज़िंदगी में है। और नेक्स्ट अनुक्रम, जो यहाँ पर शब्द है क्रम, तो इसके सामने जोड़ दिया गया है अनु, जो क्रम के अनुसार जो होता है। और नेक्स्ट राज्य, जो एक शब्द है, तो इसके सामने जो उपसर्ग जोड़ दिया है स्वराज्य, जो अपने राज्य को स्वयं चलाते हैं। और नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ पर जो दिया गया है प्रत्यय, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द क्या है? दुकान, उसके बाद में जो जोड़ दिया गया है दार, और गरीब एक शब्द है, इसके साथ जोड़ दिया गया है ई, तो गरीब लास्ट में बी में ये कहाँ पर ई की मात्रा है। अधिकार एक शब्द है, इसके साथ जोड़ दिया गया है जो बाद में आया सफिक्स बोलते हैं। जो पहले आए तो इसे प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में आए तो इसे सफिक्स बोलते हैं। एक जो शब्द है, इस शब्द के बाद में जोड़ दिया गया है, जिनके साथ एक जोड़ देने से दैनिक बन रहा है, डेली करके अर्थ है। धार्मिक मीन्स धार्मिक भाव रहने वाला, निकटता जो काम करता है। अधिकारी मीन्स एक ऑफिसर को अधिकारी बोलते हैं। और नेक्स्ट वार्षिक, वार्षिक मीन्स ईयरली, जो वर्ष जो शब्द हैं तो इसके साथ एक जोड़ देने से बना वार्षिक, और वार्षिक वेतन बोलते हैं। और नेक्स्ट भारतीय, भारत जमा ई, भारत शब्द से ई प्रत्यय को जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार नैतिक, जो लास्ट में इक जोड़ दिया गया है, भड़कीला, भड़क जमा ईला। और प्राकृतिक, यहाँ पर एक जोड़ दिया गया है। भाग्य जो शब्द है, इसके बाद वान जोड़ दिया गया है। मास के साथ इक जोड़ने से मासिक बनता है। और औत्साह जमा इक से बनता है औत्साहिक। कुश जमा ई से बनता है खुशी। वीर जमा ता से बनता है वीरता। और लौक जमा इक, लास्ट में एक जब शब्द है लौकिक, जो प्रापंचिक जो विषय हैं तो उसे लौकिक बोलते हैं। पौराणिक, जो हिस्टोरिकल संबंधित है उसे पौराणिक बोलते हैं। तो इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय को हम पहचान सकते हैं। मुहावरे, मुहावरों के द्वारा हम कम से कम शब्दों में भावों को अधिक गहराई से व्यक्त कर सकते हैं। అంటే प्रोवर्ब्स द्वारा మనం कम से कम शब्दों को, అంటే
చాలా తక్కువ శబ్దాల్లో భావాన్ని మాత్రం ఎక్కువగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. इनमें एक एक शब्द का अर्थ ना लेकर पूरे मुहावरे का एक विशेष अर्थ लेते हैं. ఇందులో ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం చూస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ రాదు. పూర్తి వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు మాత్రమే దాని విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని మనం కనుక్కొనవచ్చు. माने मुहावरे का अभिधार्थ नहीं बल्कि उसका लक्ष्यार्थ ही ग्रहण किया जाता है. అభిధార్థ్ అంటే చిన్న చిన్న పదాలకు సంబంధించింది కాదు, లక్షణార్థ అనేటువంటిది దాని ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి. చేసే నో దో 11 హోనా భాగ్ జానా. ఇక్కడ 9 అనేటువంటిది 9 అని, దో అంటే 2 అని, 11 అంటే 11 అని, హోనా అంటే ఉండడం అని. సో ఇక్కడ 9, 2, 11 ఉండడం అనేటువంటి దీని మీనింగ్గా ఉంది. కానీ ఇక్కడ భాగ్ జానా అని వస్తుంది. అంటే దాని విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ కనుక్కోవాలి తప్ప డైరెక్ట్ మీనింగ్ ద్వారా ఇక్కడ అర్థం తెలియదు మనకు. బేంట్ హోజానా. బేంట్ హోజానా అంటే అర్పిత్ హోనా అంటే డెడికేట్ చేయడం అనేటువంటి అర్థం. పీలా పడ్జానా అంటే కాంతిహీన్ హోనా అంటే ఎల్లోయిష్గా రావడం అనేటువంటిది. బాగలేకుండా ఉన్నప్పుడు బాడీ ఆ విధంగా తయారవుతుంది, కాంతిహీనంగా తయారవుతుంది. దిల్ కచోట్నా దుఃఖ్ హోనా. చకనా చూర్ హోజానా నాశ్ హోనా. गले मिलना आलिंगन करना. दिल बैठ जाना अधीर होना. कलेजा मजबूत करके कहना दृढ़ता से कहना. छाती पीटना दुखी होना. मन गदगद हो जाना पुलकित होना. नजर आना दीख पड़ना. परलोक सिधारना मर जाना. पावन धाम बनाना पवित्र स्थल बनाना. विश्वास जगाना यकीन दिलाना. तज्दीप समझाना वास्तविकता का परिचय देना. यहाँ पर देखिए संधि के बारे में. दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और दोनों के बीच विकार होता है तो इसे संधि कहते हैं. दो शब्दों के मेल से అంటే ఇక్కడ 2 వర్డ్స్ మేల్ అంటే కలయిక అని అర్థం. నయా శబ్ద్ న్యూ వర్డ్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో और दोनों के बीच వికార్. వికార్ అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అని అర్థం. చేంజ్ ఏదైతే వస్తుందో పదాల్లో तो इसे संधि कहते हैं. దీన్నే మనం సంధి అని అంటారు. दो स्वरों के बीच विकार हो तो स्वर संधि कहते हैं. ఇక్కడ స్వర సంధి గురించి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దో స్వరం కే బీచ్ వికార్ హోతో అంటే ఈ 2 స్వరాల మధ్య చేంజ్ కానీ జరిగితే. మనం ఇక్కడ వ్యంజనాల గురించి కానీ విసర్గ గురించి కానీ చెప్పట్లేదు, ఓన్లీ స్వరాలకు సంబంధించింది మాత్రమే చెప్తున్నాం అక్కడ. तो दो स्वरों के बीच विकार हो तो स्वर संधि कहते हैं. जैसे ఇందులో 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో దీర్ఘ సంధి, గుణ సంధి, వృద్ధి సంధి, యణ సంధి, ఆయాది సంధి, వ్యంజన సంధి. సో చూడండి ఇక్కడ 5 రకాలు ఉన్నాయి. ఇది స్వర సంధికి సంబంధించింది మాత్రమే. ఇక్కడ వ్యంజన సంధి వచ్చినప్పుడు व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि कहते हैं. व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो అంటే వ్యంజనంతో పాటుగా స్వర్ కానీ వ్యంజన్ కానీ ఈ 2 కలిస్తే మేల్ హోతో వ్యంజన సంధి कहते हैं. ఏమి ఉండొచ్చు, స్వరైనా ఆ లెటర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే వ్యంజనైనా ఉండొచ్చు. సో ఈ 2 కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వ్యంజన సంధి అనేటువంటిది. అంటే ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా వ్యంజన ఉండాలి వ్యంజన సంధిలో. ఇక్కడ స్వర సంధి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ 2 స్వరాల గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, వ్యంజన్కే సాత్ స్వర్ కానీ వ్యంజన్ కానీ. అంటే ఇక్కడ వ్యంజనం ఒకటి ఉండి సో దీని పక్కన ఇంకొక వ్యంజనం ఉండి ఈ 2 కలవడం అన్నమాట. సో లేదు ఇక్కడ వ్యంజనం ఉండొచ్చు, తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇది కూడా వ్యంజన్ లేదు ఆర్ స్వర్ కూడా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ స్వర్ కానీ వ్యంజన్ కానీ. సో ఒకటి మాత్రం ఈ 2 వ్యంజన ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒకటి వ్యంజన ఒకటి స్వర ఉండొచ్చు. ఈ కాంబినేషన్ అన్నమాట. తర్వాత విసర్గ సంధి. విసర్గ के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संधि कहते हैं. విసర్గతో పాటుగా స్వర్ కానీ వ్యంజన్ కానీ కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే చెప్పామో వ్యంజన్తో పాటుగా స్వరం ఉండొచ్చు, లేదంటే వ్యంజన్ ఉండొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ విసర్గ అనేటువంటి తీసుకుంటే విసర్గ के साथ स्वर हो सकता है या व्यंजन का मेल हो सकता है. उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं. नेक्स्ट ఇక్కడ 2 या उससे अधिक शब्दों के मेल से
बने शब्दों को समास कहते हैं। समास के प्रकार, समास దాంట్లో రకాలు అవ్యయభావ సమాస్, కర్మధారయ సమాస్, తత్పురుష సమాస్, ద్వంద్వ సమాస్, దిగు సమాస్ और బహుర్విహి సమాస్. చాలా తొందరగా క్విక్గా ఈజీగా నేర్చుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ పేడ్ పౌదే రెండు పదాలు ఉన్నాయి. పేడ్ అంటే చెట్లు చేమలు అనేటువంటి పేడ్ పౌదే అనేటువంటిది. ద్వంద్ అంటే ఇక్కడ రెండు. ఇక్కడ యుగ్మ శబ్ద్ అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి ఈ హైఫన్తో పాటుగా ఈ రెండు పదాలని యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలా ఈ హైఫన్ ఉంటుంది ద్వంద్వ సమాసం సంబంధించిన దాంట్లో. పశువులు పక్షులు రెండు పదాలు ఉన్నాయి, దీన్ని హైఫన్తో కలవ అంటే పశువులు మరియు పక్షులు ఔర్ యా అనేటువంటి పదాల ద్వారా ఈ రెండు పదాలని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ద్వంద్వ సంబంధించిందిలో. మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఎలాగైతే బాయ్ బెహన్, మాతాపిత ఇలా రెండు పదాలు ఏదైతే ఉంటాయో కలిపి ఉంటాయి హైఫన్తో, ఇలాంటివన్నీ కూడా ద్వంద్వ సమాస్లో వస్తాయి. భారత్వాసి, భారత్ కా వాసి ఇక్కడ తత్పురుష సమాసం, భారత్ సంబంధించినటువంటి వాసి. జీవన్ జ్యోత్, జీవన్ కా జ్యోత్ అందుకని ఇక్కడ ఏమొచ్చింది తత్పురుష సమాసం. ఈ జీవన్ జ్యోత్ మధ్యలో కలపబడినటువంటి ఓడేంటి కా. భారత్ వాసి రెండిట్లో మధ్యలో కలపబడినటువంటి ఓడేంటి కా. సో తర్వాత తత్పురుష సమాసం శ్రమ్ కా జల్. నెక్స్ట్ నబ్ నబ్ తల్, నబ్ అంటే ఆకాశం, తల్ అంటే పాతాళం. సో ద్వంద్వ సమాసు రెండు విపరీతమైనటువంటి పదాలు అనమాట. భుజ్ భల్ ఇక్కడ హైఫన్తో కలపబడి ఉంది, రెండు పదాలు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే భుజం సంబంధించినటువంటి బలం, భుజ్కా బల్ అంటే షోల్డర్ సంబంధించిన స్ట్రెంగ్త్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ ఈ పదాలు చూసిన తర్వాత మ్యాక్సిమం కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే కర్మధారయ సమాసం అనుకొని రాసేస్తుంటారు. అందుకని మీనింగ్ చూడాలా. అప్పుడు భుజ్కా బల్ అన్నప్పుడు భుజం సంబంధించిన బలం అక్కడ మామూలు పదమే, అక్కడ విశేషతను ఏం చెప్పట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉందనో, చాలా షోల్డర్ చాలా పవర్ఫుల్ అనో, ఇలాంటి విశేషతను కానీ కంపారిజన్ కానీ, సో ఏనుగు ఎంత బలమైందో అంత దృఢంగా తన చేతులు ఉన్నాయి, ఇలాంటి కంపారిజన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకు ఇక్కడ కర్మధారయ సమాసం వచ్చేది. కానీ ఇక్కడ భుజానికి సంబంధించిన అని ఆ పదాన్ని ఇంకో పదంతో కలపడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది తత్పురుష సమాసం అయింది. అది కూడా ఏంటి ఇక్కడ కూడా కలపడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఔర్ కానీ యా కానీ పదాలు వస్తాయి ద్వంద్వ సమాసంలో, కానీ ఇక్కడ ఇవి కలపడం అనేటువంటిది కారక చిహ్నాలు వస్తాయన్నమాట. అంటే ఇక్కడ కారక చిహ్నాలతో కలపడం జరుగుతుంది తత్పురుష సమాసంలో, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాధు సంత్, సాధు సంత్, సాధు ఔర్ సంత్ ఔర్ ఇది ద్వంద్వ సమాసం అనమాట. చరణ్ చిహ్న చూడండి, చరణ్ కా చిహ్న చరణం సంబంధించినటువంటి చిహ్నం. సో ఇలాంటి పదాలు చూసిన తర్వాత కర్మధారయ సమాసాన్ని పెట్టేయకూడదు. తర్వాత గంగా జల్, గంగా కా జల్. సో ఇక్కడ కా అనేటువంటిది గంగా కా జల్ తత్పురుష సమాసం, గంగకు సంబంధించినటువంటి జలం. తర్వాత సుబహ శ్యామ్, సుబహ ఔర్ శ్యామ్. సో ద్వంద్వ సమాసం రెండు పదాలు ఉండేటువంటిది. యువా శక్తి, యువా కా శక్తి అంటే యువతకు సంబంధించినటువంటి శక్తి అని అర్థం. ఇక్కడ कारक चिह्नालु संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं. कारक विभक्तियां చూడండి, ఇక్కడ కారక్ అనేటువంటిది ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. तो फर्स्ट डेफिनेशन చూడండి, संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है. అంటే సంజ్ఞకు సంబంధించినటువంటి సంబంధాన్ని उसका వాక్యకి అన్ని శబ్దం సే వాక్యానికి సంబంధించినటువంటి మిగతా శబ్దాలతో చూడడం జరుగుతుంది, అంటే మనం కనుక్కోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే ఇక్కడ కారక చిహ్నం అంటారు. కర్తా కారకుని అంటే వీటి పేర్లు అనమాట. కర్తా కారక అనగానే ఇక్కడ నే గుర్తుకు రావాలి. కర్మకారక్ కో, కరణ్ కారక్ సే ద్వారా కే ద్వారా, ఆ తర్వాత సంప్రదాన కారక్ కేలియే కో. సో ఈ రెండింటి దగ్గరలో కే కామన్గా కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ కేలియే అంటే కోసం అని, సో ఎవరి కోసం అయితే పనిచేస్తున్నామని. ఇక్కడ కరణ్ కారక్ అనగానే కే ద్వారా అంటే అంటే మాధ్యమం ఏదైతే ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలం కే ద్వారా, కలం కే ద్వారా మే లిఖతా హూ. చూడండి, ఇక్కడ కే ద్వారా అనేటువంటిది దేని ద్వారా రాస్తున్నాను, కలం కే ద్వారా. అంటే కలం అనేటువంటిది మాధ్యమం, అంటే ఈ వస్తువు తర్వాత కే ద్వారా అనేటువంటిది చదవడం అంటే రాయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కో కూడా సెంటెన్స్ బట్టి రాయొచ్చు. తర్వాత
అపాదాన కారక్. అపాదాన అంటే ఏంటి అంటే విడదీయడం అని అర్థం, లేదంటే వేరు చేయడం అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిర్పడా అంటే చెట్టు పై నుంచి పిల్లవాడు పడిపోయాడు అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సే అనేటువంటిది, ఇక్కడ కూడా సే ఉంది, అంతకుముందు కూడా ఇక్కడ అపాదాన్ని ఇక్కడ సే ఉంది, ఇక్కడ కరణ్ కారక్ కూడా సే ఉంది. బచ్చా పేడ్ సే అన్నప్పుడు చెట్టు నుండి, చెట్టు ద్వారా అనేటువంటి అర్థం రావట్లేదు, ఇక్కడ చెట్టు నుండి పడిపోయాడు. సో ఇక్కడ వేరుపడడం అనేటువంటి మీనింగ్ ఉంది. ఇక్కడ మాధ్యమం, ఆ మాధ్యమంతో కలంకే ద్వారా లిఖతా హూ అని వచ్చింది, కలంకే ద్వారా లిఖతా హూ అని వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీనింగ్ వేరు, సే అనేటువంటిది, ఇక్కడ వచ్చేసి మీనింగ్ వేరు. అధికరణ్ కారక్. అధికరణ్ కారక్ ఏంటి? మే పర్. అధికరణ్ కారక్లో ఈ రెండు కారక చిహ్నాలు వస్తాయి. సో ఆధార్ కా బోధ్ హో అంటారు, అంటే ఆధారానికి సంబంధించినటువంటిది अधिकरण कारण, आधार का बोध हो. तो आधार का बोध कराने वाले शब्दों के बाद इस तरह के जो शब्दों को हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं घर में हूँ, घर में हूँ అంటే నేను ఉన్నాను. సో ఎక్కడున్నాను అంటే ఘర్. సో ఇది ఆధార్ కాబట్టి దీని తర్వాత మే వచ్చింది. ఓకే. బిల్లి దీవార్ పర్ హే. చూడండి ఇక్కడ ఈ పిల్లి ఉండడానికి ఆధారం ఏంటి? దీవార్. సో దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి పదం ఏంటి? పర్. సో ఈ విధంగా కారక చిహ్నాలు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు. హే అరే అనేటువంటిది ఇది మనం పదాలను కలపడానికి కాదు, ఒక సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హే, అరే ఈ పదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని యూజ్ చేసి అరే బచ్చా గిర్ గయా అంటే పిల్లవాడు కింద పడిపోయాడు. సో ఈ విధంగా రాయడానికి, అంటే ఒక సెంటెన్స్ రాయడానికి ముందు ఇలాంటి పదాలను యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటుంది, ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ దీస్ వర్డ్స్. సో కాబట్టి ఇది కారక చిహ్నాల్లో ఈ పదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి 7 మాత్రమే కారక చిహ్నాలు. దానికి ఎటువంటి ఆ వర్డ్కి మీనింగ్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, హే, హే అంటే ఏ మీనింగ్ ఉంటుంది? ఏమి ఉండదు. అరే అంటే ఏ మీనింగ్ ఉంటుంది? నో మీనింగ్. అజీ అంటే సో నో మీనింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే ఎవరినో పిలవడానికి. అందుకని ఇక్కడ సంబోధన అంటే ఎవరినైనా సంబోధించడానికి యూజ్ చేసేటువంటి వర్డ్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది వీటిని. సో ఈ విధంగా కారక చిహ్నాలు చెప్పుకోవచ్చు. కారక సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. రూప్ సే యహ్ జ్ఞాత్ హో కి वह पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए उसे लिंग कहते हैं. అంటే శబ్దకే జిస్ రూప్ సే యహ్ జ్ఞాత్ హో అంటే శబ్దానికి సంబంధించినటువంటి ఏ రూపంలో అయితే మనకు అర్థమవుతుందో వహ పురుష జాతికి లియే, అది పురుష జాతికి సంబంధించిన దానికోసం మనం యూజ్ చేస్తున్నామా, లేదంటే యా స్త్రీ జాతికి లియే ఉసే ఉపయోగ కర్ రహే హై తో ఉసే లింగ్ కహతే హై. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లింగ్ భేద్ అనేటువంటిది పుంలింగ్ స్త్రీలింగ్ అని రెండు ఉన్నాయి. సో దీన్ని జనరల్గా పుల్లింగ్ అంటారు, ఇక్కడ పుంలింగ్ అని రాస్తుంది. జో శబ్ద్ పురుష జాతి కా బోధ్ కరాతే హై అంటే ఏ శబ్దాలైతే పురుష జాతిని ఉద్దేశించి చెప్తూ ఉంటుందో వాటిని పుంలింగ్ అని, తర్వాత శబ్ద కహలాతే హై. జో స్త్రీ జాతి కా బోధ్ కరాతే హై ఉసే స్త్రీలింగ్ అని అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పురుష और స్త్రీ और ఏకవచన और బహువచన, ఇవి కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇది పురుష और స్త్రీ సంబంధించినటువంటి చూస్తే గాయక్ అనేటువంటిది పుంలింగ్, గాయిక స్త్రీలింగ్. లేఖక్ అనేటువంటిది పుంలింగ్, లేఖిక స్త్రీలింగ్. ఛాత్ర ఛాత్ర, బాలక్ బాలిక. తర్వాత కవి కవయిత్రి. ఇక్కడ ఈ అనేటువంటి చూడండి, యాకి ఈకి మాత్ర, లడక లड़की, ఛాత్ర ఛాత్రాయే, ఛాత్రాయే స్టూడెంట్స్, ఛాత్ర స్టూడెంట్. అధ్యాపక్ అధ్యాపిక, అధ్యాపక్ పుంలింగ్, అధ్యాపిక స్త్రీలింగ్. సెంటెన్స్లో చూద్దాం. వహ్ మహాన్ లేఖక్ హై. చూడండి ఇక్కడ వహ్ వచ్చింది, ఇక్కడ మహాన్ లేఖక్ హై. ఇప్పుడు
వచన్ బదల్ కర్ లిఖియే యా లింగ్ బదల్ కర్ లిఖియే అంటే ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది మీనింగ్ చూడాలి. ఒక మహాన్ లేఖక్ అంటే ఆయన గొప్ప రైటర్ అనమాట. ఒక మహాన్ లేఖిక హే, ఆమె గొప్ప రైటర్. సో ఇక్కడ మహాన్ అనేటువంటి ఈ ఇది రైటర్ సంబంధించినటువంటి దానికి మహాన్ అనేటువంటి దానికి మహాను, మహానే, మహానీయ ఇలాంటి పదంగా మారదు ఇది. సో కాబట్టి ఇది ఒక అవ్యయ శబ్దం అనమాట. అందుకని స్త్రీలింగంలో ఇలాంటి మార్పు లేదు. ఒక మహాన్ లేఖిక హే, ఒక మహాన్ లేఖక్ హే. సో వహ్ అనేటువంటిది జనరల్గానే మనం స్త్రీలింగం రెండింటికి యూజ్ చేస్తాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి చేంజ్ లేదు, లేఖక్ లేఖికగా మారింది. సో ఇక్కడ హై అనేటువంటిది రెండు ఏకవచనం కాబట్టి దీని పైన డాట్స్ ఏమీ రాలేదన్నమాట. అంటే డాట్ అంటే ఇక్కడ అనస్వర్. పురుష్ శ్రమిక్ కే రూప్ మే మెహనత్ కర్తే హే. పురుష్ అనేటువంటిది ఇక్కడ పుంలింగ్, శ్రమిక్ కే రూప్ మే అంటే ఒక శ్రామికుడిలాగా, మెహనత్ కర్తే హే అంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారని, స్త్రీయ శ్రమిక్ కే రూప్ మే మెహనత్ కర్తీ హే. సో ఇక్కడ పురుష్ శ్రమిక్ కే రూప్ మే మెహనత్ కర్తే హే అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఈ పురుష్ అనేటువంటిది బహువచనంలో కూడా సేమ్ వర్డ్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ పక్కన కారక చిహ్నాలు ఏమీ రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ పురుష్ అనేటువంటిది పురుషంగా మారలేదు. సో ఒకవేళ కానీ ఇక్కడ కారక చిహ్నం కానీ వచ్చి ఉంటే అప్పుడు ఇక్కడ పురుష్ రాదు, పురుషం అని వస్తుంది. ఇది మారకపోయినా మనం పురుషం అని రాయాలి, ఎందుకంటే కారక చిహ్నం వస్తుంది కాబట్టి కామన్గా అన్నిటికీ మనం బహువచనంలో రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ స్త్రీయ, ఇది కూడా చూడండి, ఇక్కడ స్త్రీ అనేటువంటిది స్త్రీయ అనేటువంటిది మారింది, ఇక్కడ మార్పు ఉంది ఈ వర్డ్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కర్తీ హే అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏకవచనం బహువచనం సేమ్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ హైలో మాత్రమే చేంజ్ ఉంది, బహువచనం సూచించేటువంటిది. ఇక్కడ స్త్రీలింగంలో మనం మార్పు చెందినటువంటి ఒక వర్డ్ చూసాము, కానీ ఇక్కడ బహువచనంలో ఇక్కడ హై మీద డాట్ కామన్గా రెండిట్లో ఉంది. సో స్త్రీలింగి పుంలింగి సంబంధం లేదు. ఇది బహువచనమా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏకవచనమా చూసుకొని హెల్పింగ్ వెర్బ్ మార్చాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ అనేటువంటి దానికి లింగ్తో సంబంధం లేదు, సబ్జెక్ట్తో సంబంధం. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వహ్ అనేటువంటి చూడండి, రెండు కామన్గా స్త్రీకి పురుషుడికి ఇద్దరికి యూజ్ చేశారు. అలాగే ఇక్కడ బహువచనంలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ కూడా హెల్పింగ్ వెర్బ్ డాట్ వచ్చి అనుస్వరి ఇక్కడ యూజ్ చేసాము. పురుష అన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ యూజ్ చేసాము. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే వచన్ దగ్గర లింగ్, లింగ్ దగ్గర వచనం రాయకుండా ఉంటారు. విద్యార్థి పాఠ పడతా హే అంటే విద్యార్థి పాఠం చదువుతున్నాడు, విద్యార్థిని పాఠ పడితే చూడండి, విద్యార్థి అనేటువంటి దానికి విద్యార్థిని అనేటువంటి ఒక స్త్రీలింగంగా మార్చడం జరిగింది. ఇక్కడ పాఠ అనేటువంటిది జనరల్గా లెసన్ అని అర్థం, దీంట్లో ఏం స్త్రీలింగ పుంలింగాలు ఉండదు. ఓకేనా. సో ప్రతి పదానికి మార్చేయడం జరగదు. చూడండి ఇక్కడ ఏం మారుస్తున్నాను అనేటువంటిది లింగ్ ఒకటే అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ వచనం మార్చకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో లింగ్ అడిగినప్పుడు లింగ్ సంబంధించినటువంటి అది ఏకవచనం బహువచనం చూసుకోవాలి తప్ప వచనం ఇక్కడ మార్చేస్తుంటారు జనరల్గా, అది చేయకూడదు. లింగ్ అంటే లింగ్ సంబంధించింది మాత్రమే చేంజ్ చేయాలి. విద్యార్థి పాఠ పడతా హే అంటే పడు ప్లస్ తా ఇక్కడ వచ్చింది. అదే ఇక్కడ విద్యార్థిని పాఠ పడితీ హే పడు ప్లస్ టీ వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఈ తా అనేటువంటిది పుంలింగ్ ఏకవచనం కాబట్టి వచ్చింది, ఈ తి అనేటువంటిది స్త్రీలింగ్ ఏకవచనం కాబట్టి ఒకవేళ బహువచనం ఉన్నా సో తీనే వస్తుంది. నెక్స్ట్ విద్యార్థి పాఠ పడితే హే విద్యార్థినియా పాఠ పడితే హే. బహువచనంలో స్త్రీలింగ్లో అయితే మారుతుంది, పుంలింగ్ అయితే మారదు కాబట్టి విద్యార్థి సేమ్, పడితే హే అనేటువంటి దాంట్లో హై ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. సో ఇక్కడ విద్యార్థినియా అంటే ఇక్కడ ఏంటిది స్త్రీలింగ్ బహువచనం కాబట్టి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏం రావాలి, హై అనేటువంటిది ఇది ఈక్వల్ టు ఆర్ అనమాట. ఇక్కడ ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ వస్తుంది. ఇక్కడ విద్యార్థి అనేటువంటిది ఒకరిగా అనిపించవచ్చు. సో కొన్ని వర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఘర్ అనేటువంటిది చూడండి, ఇక్కడ ఘర్ ఏకవచనం, ఘర్ అనేటువంటిది బహువచనం కూడా. సో ఇలాంటి పదాలు ఏదైతే ఉంటాయో మనకు క్రియలో మాత్రమే తెలుస్తాయి. విద్యార్థి పాఠ పడతా హే అనేటువంటిది ఉంది. ఒకవేళ విద్యార్థి పాఠ పడితే హే అని గణించుంటే ఇది ప్లూరల్లో ఇచ్చినట్టు అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఏకవచనంలో ఇచ్చారని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఇక్కడ పడు ప్లస్ తా ఇవ్వడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే విద్యార్థిని పాఠ పడితే హే అని ఇచ్చున్నారు. సో విద్యార్థిని అనేటువంటిది ఇక్కడ మార్పు ఉంది, విద్యార్థిని అనేటువంటి పదం ఉంది కానీ ఇక్కడ లేదు. అందుకని విద్యార్థినియా పాఠ పడితే హే ఈ రెండు సేమ్ ఉంది, ఒక్క చిన్న డాట్ ఒక్కటే చేంజ్ ఇక్కడ చూడండి.
సో సింపుల్గా ఇక్కడ ఒక్క వర్డ్ మాత్రమే మారినటువంటి ఒకటే ఒక వర్డ్ ఏంటి, హై అన్నప్పుడు. ఇది ఇక్కడ డాట్ లేదు, ఇక్కడ డాట్ ఉంది చూడండి. దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవే చేసేటువంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్. सब लड़के कक्षा में पहुंच गए, सब लड़के कक्षा में पहुंच गए. సో ఇక్కడ సబ్ అనగానే ఇక్కడ ప్లూరల్ అని తెలుస్తుంది. లడ్కే అనేటువంటి ద్వారా కూడా మనకి ప్లూరల్ తెలుస్తుంది. కక్షా మే పహుంచ్ గయే, ఇక్కడ గయా అని రాయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ గయే అని రాయలేదంటే ఇక్కడ ఏంటి, సో గయా అని రాయలేదంటే ఇక్కడ ప్లూరల్ అని అర్థం అనమాట. సబ్ లడ్కే కక్షా మే పహుంచ్ గయే, సబ్ లడ్కియా కక్షా మే పహుంచ్ గయి. అక్కడ గయి అనేటువంటి దాని తర్వాత మళ్ళీ ప్లూరల్ ఉంది, అందుకని ఇక్కడ పైన డాట్ ఉంది, పహుంచ్ గయి అనేటువంటి దగ్గర. తర్వాత నౌకర్ కామ్ కర్తా హే, నౌకరాని దీనికి సంబంధించిన స్త్రీలింగ్ అనమాట. సో కర్తా హే అనేటువంటిది ఏకవచనం ఇచ్చినారు కాబట్టి మీరు కర్తీ హే అనేటువంటిది ఏకవచనం రాయాలి. అక్కడ ఏకవచనం ఇచ్చింటే ఇక్కడ కూడా ఏకవచనం, బహువచనం ఇచ్చింటే మీరు కూడా బహువచనం. ఒకవేళ మారదు అన్నప్పుడు మనం సేమ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధోబి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ధోబి కప్డే దో రహా హై, ఇక్కడ సింగులర్ ఇచ్చిన్నాడు అనమాట. ధోబి కప్డే కప్డే దో రహా హై, క్లాత్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చిన్నాడు. సో ఇక్కడ వచనం కాదు అడిగింది, కాబట్టి ఈ పదాలు చూడకూడదు మనం. ధోబి కప్డే ధో రహా హై, ధోబి ఒక్కడేను, అదేంటి పుంలింగ్ ఏకవచనం కాబట్టి ఇక్కడ రహా హై వచ్చింది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్ స్త్రీలింగ్లో ధోబిన్, కప్పుడే సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి సెంటెన్స్ ఎటువంటి చేంజ్ చేయకూడదు. ధో రహీ హే, ధో రహీ హే అంటే ఏంటి, ఇక్కడ స్త్రీలింగ్ కాబట్టి రహీ హే అనేటువంటి వచ్చింది. సో ఇది స్త్రీలింగ్ ఏకవచనంలో మార్చడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ లడ్కా బాజార్ జా రహా హై, లడ్కాకి స్త్రీలింగ్ రూప్ లడ్కి, బాజార్ జా రహా హై జా రహీ హై ఇదే చేంజ్. దీంట్లో జాతర మైదాన్ మే ఖేలెంగే, ఇక్కడ చూడడానికి సింగులర్ లాగా కనిపిస్తుంది, క్రియ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది ఇది ప్లూరల్ అనేటువంటిది. ఇక్కడ ఛాత్రకి బహువచన రూపు ఛాత్రాయి, సో మైదాన్ మే ఖేలెంగి, సో స్త్రీలింగ్ సంబంధించినటువంటిది ఛాత్ర అయినప్పుడు సో స్త్రీలింగ్లో ఖేలెంగి అని వస్తుంది. ఛాత్రం మే అనుశాసన నహీ హై, ఛాత్రం అనేటువంటిది ఇక్కడ పుంలింగ్ అయితే, అనుశాసన నహీ హై అంటే డిసిప్లిన్ లేదని అర్థం. ఛాత్రం మే अनुशासन डिसिप्लिन नहीं है. छात्रों छात्राओं में, छात्र छात्रों में छात्राओं में, तो छात्र संबंधिंచినటువంటి स्त्रीलिंग रूप छात्राओं. पंडित पूजा करता है, पंडित क्या करता है, पूजा करता है. पंडित पुंलिंग ఏకవచనం కాబట్టి ఇక్కడ కర్తా హే తా వచ్చింది ఇక్కడ. సో అదే కానీ బహువచనం అయితే తే వచ్చేది. పండితాయిన్ అంటే పండిత్కి సంబంధించినటువంటి స్త్రీలింగ్ రూపం కర్తీ హే. సో ఇక్కడ కర్ర అనేటువంటి దాని తర్వాత తీ వచ్చింది, ఎందుకని ఇక్కడ స్త్రీలింగ్ ఏకవచనం. తర్వాత మోర్ నాచ్ రహా హే, మోర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ పుంలింగ్ కాబట్టి రహా వచ్చింది. మోర్ని నాచ్ రహీ హే అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చింది. తర్వాత అధ్యాపక్ విద్యార్థికి శంక దూర్ కర్తా హే, టీచర్ విద్యార్థి స్టూడెంట్ సంబంధించినటువంటి డౌట్ దూరం చేస్తున్నాడు. అధ్యాపక్ విద్యార్థినికి శంక దూర్ కర్తా హే, అధ్యాపక్ విద్యార్థిని, విద్యార్థి అనేటువంటిది ఇక్కడ పుంలింగ్ అయితే విద్యార్థిని స్త్రీలింగ్ అనమాట. శంక దూర్ కర్తా హే ఇక్కడ అధ్యాపకే రెండిట్లో, కానీ విద్యార్థి సంబంధించినటువంటి డౌట్ దూరం చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ విద్యార్థినికి శంక దూర్ కర్తా హే. ఇక్కడ చేసే పని అయితే ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రెండిట్లో కర్తా హే అనే వచ్చింది, చేంజ్ రాలేదు. గా రహా హే, గాయిక గానా గా రహీ హే, చేంజ్ ఇక్కడ వచ్చింది. రహా రహీ రెండిట్లో మాత్రమే. కవి కవిత లిఖతా హే, కవయిత్రి కవిత లిఖతీ హే. సో ఇక్కడ చేంజ్ వచ్చింది, ఇక్కడ తా ఇక్కడ తీ రెండిట్లోనే డిఫరెన్స్